ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। गलबात शुरू करांगे भारत विच पखे हुए मुद्दे नैशनल अते एंटी नैशनल दी डिबेट तो तुसीं सारे ही जानते जो रामजस कॉलेज विच उमर खालिद नूं स्पीच देण तो मना किया गया। उस तो बाद एबीवीपी अते दूजे लैफ्ट पखी धड़ियां विच काफी वार हथों पाई भी हुई ते किते ना किते ये मुद्दा नैशनल डिबेट का मुद्दा बन गया। उस तो बाद सुर्खियां विच आई गुरमेहर कौर जिन्हां ने कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके उन्हां दी फेसबुक उस पोस्ट वायरल हो गई किते ना किते एबीवीपी उत्ते जो कि बीजेपी दी ही एक विद्यार्थी जथेबंदी आ एबीवीपी दे गुंडागर्दी उत्ते सवाल उठाए। गुरमेहर कौर दा कहना सी कि उन्हां दे काफी मित्र जो मित्र उन्होंने नाल पढ़ते आ उन्हां नाल दुर्व्यवहार होया। एबीवीपी द्वारा कुटमार की गई। पूरे इंसीडेंट ते जे मैं झाती मारा ते कुटमार सिर्फ छात्रा नाल नहीं, स्टूडेंट्स नाल नहीं, ईवन कि अध्यापकों नाल, टीचर्स नाल भी की गई आ। किते ना किते एक बार फिर तो बीजेपी एबीवीपी या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी अते लेफ्ट विंग जथेबंदियां की आइडियोलॉजी विच लड़ाई फिर तो शुरू हो गई आ। थोड़ी जी गुरमेहर कौर उत्ते निगाह मारांगे। गुरमेहर कौर अज मैनू दो चार लोगों ने पूछा भी सी कि गुरमेहर कौर दी केस विच लेटेस्ट अपडेट की आ। गुरमेहर कौर वापस दिल्ली तो जलंधर जा चुके ने जिथे कि उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई आ। साडी टीम नाल उन्होंने गल करते हुए सारे ये आख्या सी कि वो सिर्फ कि हुण इस टाइम ते मीडिया दे विच नहीं रहना चाहते। उन्हां दा जो काम सी उन्होंने पूरा करता वा। उन्हां दा काम के जथेबंदी नाल कि जथेबंदी का विरोध करना या सपोर्ट करना नहीं सी, सिर्फ जो उत्थे गुंडागर्दी हुई सी उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाई सी। गुरमेहर कौर के विरोध विच काफी लोग आए। गुरमेहर कौर दे पक्ष विच भी काफी लोग आए। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और काफी स्पोर्ट्स पर्सन जो कि गुरमेहर कौर दे पक्ष विच बिल्कुल नहीं सी ते किते ना किते गुरमेहर कौर द्वारा जो एक अज तो एक साल पहला वीडियो जारी किया गया सी उत्थे भी सवाल उठाउंदे ए नामी खिलाड़ी दिखे। हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज साहब ने तो कमाल ही करती। उन्होंने तो यह तक कहता कि जो लोग गुरमेहर कौर नूं सपोर्ट करते हैं वो प्रो पाक ने ते उन्होंने देश तो कट देना चाहिए वा। मैं फिर तो दसदा अनिल विज साहब जो जिन्होंने की कॉन्ट्रोवर्सी विच रहन की आदत आ। जी हाँ, मैं फिर तो वर्ड यूज कर रहा वा जिन्होंने की कॉन्ट्रोवर्सी विच रहन की आदत आ। कुछ लीडर होंगे ने जो के ना के बहाने कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके रखते हैं ते हमेशा ही मीडिया विच बने रहंदे ने। अनिल विज साहब का नंबर उन्हां विच भी शायद पहले 10 विचों ही एक आ। थोड़ी जी हम गल करांगे सडेशन दे केस एंटी नैशनल दे नाल मिला के पूरे मुद्दे नूं देखांगे। दिल्ली पुलिस की जो एक रिपोर्ट आई सी, मेरे साथियों ने कल शो भी किया सी। दिल्ली पुलिस की जो एक रिपोर्ट नहीं आई, खुलासा होया वा। इंडिया टुडे ग्रुप ने खुलासा किया वा कि दिल्ली पुलिस को कोई भी सबूत नहीं आ जिदे जो कोर्ट पेश कर सकन कन्हैया कुमार के खिलाफ। फरवरी 2016 ਨੂੰ कन्हैया कुमार ਅਤੇ उमर खालिद ਨੂੰ सडेशन ਦੇ केसेस ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ चार्ज शीट पेश नहीं कर पाई। जे देखिए हाई प्रोफाइल केस है, दिल्ली पुलिस ਨੂੰ काफी ज्यादा सदगर्मी नाल काम करना चाहिए सी पर 1 साल होने तो बावजूद भी चार्जशीट ना पेश करना किते ना किते दिल्ली पुलिस ਨੂੰ भी कटघरे विच खड़ा करदा वा। पर इस लेटेस्ट खुलासे नाल ये जरूर पता लगदा वा कि जो 40-45 वीडियो दिल्ली पुलिस ने सबमिट किए सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कन्हैया कुमार देश के खिलाफ नारे लाउंदे। अगेन मैं वीडियो की गल कर रहा हूं, मेरे विचार नहीं है कि देश के खिलाफ सी या नहीं सी। जो दिल्ली पुलिस का कहना वा कि कन्हैया कुमार किते भी उन्हें वीडियो विच देश के खिलाफ नारे लाउंदे नहीं दिखे। जदों नारे लग चुके सी उस तो बाद कन्हैया कुमार आए। दिल्ली पुलिस सिर्फ केस विच पेश कर रही है अपने वालों कोर्ट नूं कि क्योंकि कन्हैया कुमार उदों JNU के प्रेजिडेंट सी ते उन्होंने उन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी कि इदां दे काम उस टाइम JNU विच ना होण। पर जे देखा जाए तो फिर शायद दोषी सानू प्रधानमंत्री साहब नूं भी प्रधानमंत्री साहब नूं भी बनना चाहिए क्योंकि मोदी साहब उदों देश के प्रधानमंत्री सी ते उन्हां नूं भी किते ना किते उन्हां दा भी जिम्मेवारी बनती सी कि देश किते भी इदां दे नारे ना लगन। नारियां दी गल करूंगा, कन्हैया कुमार नूं क्लीन चिट दी जा रही है पर उमर खालिद नूं अजे भी किते ना किते कटघरे विच खड़ा किया जा रहा वा क्योंकि उमर खालिद ने वो नारे लाए सी। उमर खालिद जो कि PhD स्टूडेंट ने बस्तर
ਜੋ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 124 APC 153 APC IPC 124 A IPC 153 A IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਸ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਖਣ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੀਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੀਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SFS ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ABVP ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ABVP ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਇਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ
ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਪਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਜੀ ਨੇ JMI ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼।
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਤੋਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਰੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ 2003 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਨਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਜੀਆ ਇਲਮੀ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਨਾ। ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ JNU ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਉਹ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ JNU ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਹਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਡੇਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਲਾਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ABVP ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫੋਗਟ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਦੰਗਲ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ
ਫੋਗਟ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗੁਰਮੇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹਟ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ABVP ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਸਲੀਨ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਕੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚ ਰੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ XYZ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੇਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਪੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਮੂਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੂਅਲਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੇਹਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ABVP ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ABVP ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ABVP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ABVP ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੀ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਹਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵੱਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਰੱਖੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਨ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ABVP ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ABVP ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ABVP ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ABVP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੇਹਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੇਹਰ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਮੇਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ABVP ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ
ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ सतीश जी अगेन, सतीश जी ਉਸ प्लीज ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मैं ਅੱਜ इस ਦੇ गल पे प्रसंग मैं ਦੇ वापस ਨਾਲ अपने सवाल ते होना ਵਰਤਿਆ चाहूंगा ਗਿਆ। मैं सवाल पूछ रहा ਉਸੇ सी ਆਧਾਰ ਦੇ जे ਉੱਤੇ आजादी दे शबदीप जी नारे ने देश देश के या देश के खिलाफ लगन कर रहे या हैं दोबारा ते situation। देश के खिलाफ नारे लिखे जान कि सरकार दी ज्यादा ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਖਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਰਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਮਝਣ ਲਓ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟਿਸਟ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਐਂਡ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਗੇ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ question ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਏ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਖ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਹੈਪੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 100% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲਈ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ 100 ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਕੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਐਂਡ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਆਈ ਹੋਸਟ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਬਹਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰਮੇਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕ ਨੇ। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਕਿ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ABVP ਨੇ ਕੱਲ ਦੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਔਰ ਓਪਨਲੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ 40 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਈਵ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।